Okay. Now we want to discuss horizontal oscillation of a mass attached to a spring. Let us consider a horizontal spring and a mass is attached with the spring. Now, if we pull the mass up to x distance, what will happen? The spring apply a force which is known as restoring force. The force is directly proportional to minus x. Now we can write F is equal to minus kx, and we also know if the mass is released, the mass will start oscillating in simple harmonic motion, and the acceleration in that case will be F is equal to ma, and that acceleration will be, we know, d square x by dt square. Comparing these two equations, we can write m d square x by dt square is equal to minus kx. So d square x by dt square is equal to minus k by mx, and this k by mx, and we can write d square x by dt square is equal to minus omega square x. So finally we can write d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. So it is the equation, differential equation of a simple harmonic motion. So we can say that the mass attached with the spring moving with simple harmonic motion. Now the time period of that motion will be t. We know t is equal to 2 pi by omega, and as omega is k by m, we can write 2 pi root over k by m, because omega square means k by m, so omega means root over k by m. So finally the time period will be t is equal to 2 pi root over m by k. So if we know mass and here k is force constant, or in this case it is spring constant. So if k is known, m is known, we can easily measure the time period. And also we can write frequency equation, f is equal to 1 by t. So we can write 1 by 2 pi root over k by m. Just inverse the equation, 1 by 2 pi, and it is k by m. So that is the horizontal oscillation of a mass attached with a spring. Now we want to discuss vertical oscillation of a mass suspended with a spring. Here we see a spring attached with a rigid part without any mass. So when we attached a mass, the spring expanded up to E. E is the extension of the spring after attached mass m. Now weight of the body is mg, and this weight creates tension. So we can write F is equal to mg is equal to T. So you see, if the mass increase, the weight increase, and the weight increase, the tension increase. And we also say that
T proportional to L means T proportional to E. Here we take extension E. T proportional to E. So more extension, more tension. So we can write T is equal to KE. Here K is the spring constant. So comparing these two equations, we can say that T is equal to KE, T is equal to mg. We can write mg is equal to KE. So finally, we can write m by K is equal to E by G. M by K is equal to E by G. Now we can write time period of this oscillation T is equal to 2 pi M by K, and as we know M by K is equal to E by G. So that is the equation of time period of that oscillation. So for vertical oscillation, we can say that the time period is twice by E by G. Okay, dear students, now we want to see some practical application of the oscillation of the spring along vertical direction. So here you see some two springs. Now we will attach mass with the spring. See, before attaching the mass, the natural length of the spring we denote by blue line. See, after when we attach the spring, see the spring extends, and you know after adding the mass, the extension of the spring we express by E. So we attach the body and the spring start oscillating, and we here make the animation slow because of to understand clearly we make the animation slow. After adding the mass, let's see the object is start oscillating. Now we want to determine the extension of the spring after adding the mass. So we need a scale. Here we have the scale. Make the line 0. Yes, and we need a equilibrium position line C. This green line indicates that after adding the mass, what amount of extension of the spring occur here. You see that is 10 centimeter, that is 15 centimeter, and I think the spring extend up to 16 centimeter after adding the mass. So you see the spring expands 16 centimeter after adding mass. So the extension will be 16 centimeter. You see again when we detach the mass and when we add the mass, see very slowly. Yes. See the extension of the spring. Yes, the extension of the spring is 16 centimeter. So write down the value of E is here 16 centimeter, which is 0.16 meter. Now, as we know, the time period T is equal to twice pi root over E by M. So we need T. That means we need time period. So we need a clock. See, here we will determine the time period of the oscillation. So first see what is the oscillation. Here this object go ups and down. So this one. Okay. So from that position to that position and that position that it creates one oscillation. So if we start the clock
if we start the clock when the object reach at that position. Start. One, two, three, four. We take four oscillation. So 4 oscillation requires 3.26 second. So one oscillation requires 3.26 by 4. So 3.26 divided by 4, it will give us 0.815. So we have time period 0.815 second. So now if we place T and E in that equation, see, T is equal to twice pi root over E by G, we can calculate easily G, acceleration due to gravity of any place. So using this spring oscillation, we can calculate acceleration due to gravity of any place. I think you understand the application of the spring oscillation vertically. Thank you very much. Okay, now we will start simple pendulum বা সরল দোলক। এখন এই সিম্পল পেন্ডুলাম বা সরল দোলক, এই যে সিম্পল, এটাকে বলা হয় সিম্পল পেন্ডুলামের বব। এখন এই ববের যে ম্যাস, এই ম্যাস যদি এম হয় তাহলে এই ববের ওয়েট mg কাজ করবে নিচের দিকে। যখন এই ববটা বি পজিশনে, তখন এই ববটার যে ওয়েট, এই ওয়েটটা পুরোপুরি এই যে স্ট্রিং আছে এই স্ট্রিংয়ের টেনশন দিয়ে মিনিমাইজ হয়ে যাবে। ধরলাম কোনো এক সময় এই ববটা দুলতে দুলতে এই এ বি লাইনের সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল করে এসি অবস্থানে বা এসি পজিশনে গেল। এখানেও এই অবজেক্টটার ওয়েট mg নিচের দিকে। এখন আমরা এই যে এই mgকে দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে এই বরাবর, ধরলাম এটা হচ্ছে থিটা, কারণ এটা থিটা হলে এটাও থিটা, তাহলে এটা হবে আমাদের mg cos থিটা, আর এই কম্পোনেন্টটা হবে mg sin থিটা। এখন এই mg cos থিটা যে কম্পোনেন্টটা ওয়েটের, সেটা এই স্ট্রিং এর টেনশন দিয়ে মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে যখন অবজেক্টটা ববটা এখানে ছিল তখন পুরো ওয়েটটাই টেনশন দিয়ে মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছিল, আর এখানে যখন আসলো তখন শুধুমাত্র ওয়েটের একটা কম্পোনেন্ট mg cos থিটা টেনশন দিয়ে মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে, আর রয়ে গেল mg sin থিটা। এই mg sin থিটা হচ্ছে রিস্টোরিং ফোর্স। এখন এই রিস্টোরিং ফোর্সটা এটাকে আগের জায়গায় নিয়ে আসবে। এখন আমাদের এটাকেই আমরা এখানে ইফেক্টিভ ফোর্স হিসেবে বলতে পারি। এখন আমরা জানি ইফেক্টিভ ফোর্স mg sin থিটা ইজ ডাইরেক্টেড টুয়ার্ড দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন অর মিডল পজিশন। এখন এটাকে আমরা বলতে পারি যে F ইজ ইকাল টু, মানে এটা অলওয়েজ এই বরাবর আসে, এই দিক বরাবর, তাহলে F ইজ ইকাল টু মাইনাস mg sin থিটা। এখন এই মাইনাস কেন লিখলাম খেয়াল করে দেখো। মাইনাস লেখার কারণ হচ্ছে যে সিন্স দ্য ইফেক্টিভ ফোর্স ইজ অপোজিট টু দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, হেন্স নেগেটিভ সাইন ইজ ইউজড। আমরা বুঝতে পেরেছি কি বলছি? অলওয়েজ আমরা সিম্পল হারমোনিক মোশনে পড়েছি যে ইফেক্টিভ ফোর্স অলওয়েজ অপোজিট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে এই জন্য আমাদের নেগেটিভ সাইন লিখলাম। এখন এটার যদি অ্যাক্সেলারেশন a হয়, উই ক্যান রাইট F ইজ ইকাল টু ma মাইনাস mg sin থিটা। এখন খেয়াল করে দেখো এখানে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, চলে গেল, a ইজ ইকাল টু মাইনাস g sin থিটা। এখন আমাদের যদি এই থিটার ভ্যালুটা ভেরি স্মল হয়, আমরা জানি থিটা যদি ভেরি স্মল হয়, উই ক্যান রাইট সাইন থিটা ইজ ইকাল টু থিটা, সো উই ক্যান রাইট a ইজ ইকাল টু মাইনাস g থিটা। তাহলে এই ইকুয়েশনটা কেমন দেখো তো, y ইজ ইকাল টু mx, এই ইকুয়েশনের মতো না? তাহলে যদি থিটা স্মল হয় তাহলে এই পেন্ডুলামের যে বব তার মোশন হচ্ছে লিনিয়ার মোশন, আর
তাহলে আমরা কি বলতে পারি, লোকাস অফ দ্য সিম্পল পেন্ডুলাম বিকাম লিনিয়ার। তাহলে এটা একটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের একটা প্রপার্টি। সো আমরা বলতে পারি সিম্পল পেন্ডুলামের মোশন সিম্পল হারমোনিক মোশন। হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার। নাও এটাকে আমি একটু নাম দিই ইকুয়েশন নাম্বার 2। এখান থেকে এই সাইন থিটার বদলে আমরা কি লিখতে পারি না যে সাইন থিটা ইজ ইকাল টু, যেহেতু থিটা ভেরি স্মল, সাইন থিটা মানে ট্যান থিটা, আর এখানে বিসি বাই এসি। খেয়াল করো এই যে এই পার্টটা হচ্ছে আমার বিসি, যেহেতু থিটা ভেরি স্মল তাহলে এটা অনেকটা লিনিয়ার। আমি যদি ছবিটা এখানে ড্র করি, দেখো বিসি বাই এসি পারপেন্ডিকুলার বাই হচ্ছে হাইপোটেনাস, পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস। দেখো অনেকটা এরকম যে এটা হচ্ছে আমাদের বিসি পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস। এখন আমরা যদি লিখতে চাই তাহলে লিখতে পারি, দেখো কি, এ ইজ ইকাল টু মাইনাস জি বিসি বাই এসি, অপোজিট মানে লম্ব বাই কি এসি, এসি হচ্ছে আমার পারপেন্ডিকুলার। তাহলে আমরা বলতে পারি বিসি বাই এসি। এখন দেখো এখানে এই বিসি মানে হচ্ছে আমাদের এক্স। এক্সটা কি, এক্সটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য বব ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য বব ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এই যে এটা হচ্ছে আমার এক্স। তাহলে এই বিসির বদলে আমি লিখতে পারি এক্স, আর এসি এবি আমরা যাই বলি এটা হচ্ছে লেন্থ, ইফেক্টিভ লেন্থ এল। ইফেক্টিভ লেন্থ কি, ইফেক্টিভ লেন্থ খেয়াল করো একটা পেন্ডুলামের স্ট্রিং এর লেন্থ আর এই ববের রেডিয়াস, তাহলে এটাকে বলা হয় ইফেক্টিভ লেন্থ। এল ইজ ইকাল টু স্মল এল প্লাস আর, এই স্মল এলটা হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য স্ট্রিং আর স্মল আরটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য বব মানে ববের ব্যাসার্ধ। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, আমরা বলতে পারি যে এ ইজ ইকাল টু মাইনাস জি এক্স বাই এল। তাহলে এটা একটা ইকুয়েশন আমার দাঁড়িয়ে গেল। আবার আমরা কিন্তু এটাও জানি যে আরেক এটা বলে শেষ করি, যেহেতু এই জি আর এল দুইটাই কনস্ট্যান্ট তাহলে এ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স। তাহলে আমরা পেন্ডুলামের মোশনের মধ্যে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম কি, পেন্ডুলামের মোশনের মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশনের প্রপার্টি। তাহলে সিম্পল পেন্ডুলামের মোশন ইজ মোশন অফ হোয়াট, সিম্পল পেন্ডুলামের মোশন ইজ মোশন অফ সিম্পল হারমোনিক মোশন। ওকে, এখন আমরা কি করতে পারি, এ ইজ ইকাল টু মাইনাস জি এক্স বাই এল। এখানে একটু খেয়াল করো, এখানে আমরা বলতে পারি কি এ ইজ ইকাল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স, আর এ ইজ ইকাল টু মাইনাস জি বাই এল এক্স। Comparing these two equation, we can say that omega square is equal to g by l. For pendulum problem, omega square is equal to g by l. So we know t is equal to 2 pi by omega. 2 pi by omega. So we can write t is equal to 2 pi by root over. From this equation, we can write omega is the root over g by l. So root over g by l, and finally we can write t is equal to twice pi l by g. So the equation of time period of a simple pendulum is, we can write t is equal to twice pi root over l by g. তাহলে এখানে l হচ্ছে আমাদের ইফেক্টিভ লেন্থ অফ দ্য সিম্পল পেন্ডুলাম, আর জিটা হচ্ছে যে জায়গায় পেন্ডুলামটা অসিলেট করছে তার অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। আশা করি আমার এই জিনিসটা পুরাপুরি বুঝতে পেরেছি, কনসেপ্ট পুরাপুরি ক্লিয়ার। তাহলে এই হলো আমাদের সিম্পল পেন্ডুলাম অ্যান্ড ইটস টাইম পিরিয়ড। তাহলে এইখান থেকে আমরা কি দেখতে পারি, আমরা দেখতে পারি যে এই যে সিম্পল পেন্ডুলাম এর টাইম পিরিয়ড সেটা হচ্ছে তার ইফেক্টিভ লেন্থের ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, যখন জি কনস্ট্যান্ট
আর কোনো একটা প্লেসের অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির স্কোয়ার রুটের ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। লেন্থের স্কোয়ার রুটের ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, আর অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির লেন্থের স্কোয়ার রুটের ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, আর অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির স্কোয়ার রুটের ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল যখন এল কনস্ট্যান্ট। ওকে, তাহলে এই দুইটা ল আমরা দেখে ফেললাম। এখন আমরা কিছু অ্যাপ্লিকেশান পড়তে চাই যে এই সিম্পল পেন্ডুলাম ইউজ করে আমরা কি করতে পারি। সো লেটস স্টার্ট অ্যাপ্লিকেশান অফ সিম্পল পেন্ডুলাম। এর আগে আরেকটা বিষয় আমরা আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে দেখো কি সেকেন্ড পেন্ডুলাম। উই ওয়ান্ট টু ডিসকাস সেকেন্ড পেন্ডুলাম। হোয়াট ইজ সেকেন্ড পেন্ডুলাম? সেকেন্ড পেন্ডুলাম হচ্ছে যে যদি কোনো একটা পেন্ডুলামের টাইম পিরিয়ড 2 সেকেন্ড হয়, then the pendulum is known as second pendulum. So what we can say that if the time period of a pendulum is 2 seconds, then we can say that is a second pendulum. তো t যদি 2 সেকেন্ড হয় তখন ওই ধরনের পেন্ডুলামকে বলা হয় সেকেন্ড পেন্ডুলাম। অর্থাৎ একটা পেন্ডুলাম এখান থেকে জার্নি শুরু করে এখানে যাবে, একটা এইখান থেকে এখানে যাবে এবং এখান থেকে এখানে আসবে, এইখানে যেতে লাগবে 1 সেকেন্ড, এখানে যেতে লাগবে 1 সেকেন্ড, এই গেল এই আসলো, এই টোটাল টাইম যদি কত হয় 2 সেকেন্ড হয়। অর্থাৎ একটা কমপ্লিট অসিলেশন করতে যদি এই পেন্ডুলামটার 2 সেকেন্ড সময় লাগে তখন এই পেন্ডুলামকে বলা হবে সেকেন্ড পেন্ডুলাম। ঠিক আছে, এখন আমরা যদি এই টি এর ভ্যালুটা ওই ইকুয়েশনে বসাই, টি ইজ ইকাল টু ট্রাইস পাই এল বাই জি, 2 ইজ ইকাল টু 2 পাই এল বাই জি, তাহলে 2 চলে গেল। এখান থেকে যদি আমি 1 পাই স্কোয়ার এল বাই স্কোয়ার করে নিলাম বোথ সাইডে, এখান থেকে জি বাই পাই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এল, তাহলে এই জি এর ভ্যালু 9.8 আর পাই এর ভ্যালু 3.14। এটা যদি বসাই তাহলে আমি পাবো 0.98। আমি একটু করে দেখি, দেখো 9.8 ডিভাইডেড বাই 3.14 হোল স্কোয়ার, 0.993 মিটার। অর্থাৎ দেখো আমি যদি একটা এই পেন্ডুলামের যে কোনো একটা সিম্পল পেন্ডুলামের এই লেন্থ ইফেক্টিভ লেন্থকে যদি আমরা 0.993 মিটার অথবা 99.3 সেন্টিমিটার করে দিতে পারি, তখন এই পেন্ডুলামটা একটা সেকেন্ড পেন্ডুলামে কনভার্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে একটা সেকেন্ডে হাফ অসিলেশন দিবে এবং 2 সেকেন্ডে একটা কমপ্লিট অসিলেশন দিবে। তাহলে সেকেন্ড পেন্ডুলাম জিনিসটা আমরা পুরোপুরি বুঝে গেলাম। এটা পড়ার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা এই পেন্ডুলামটাকে ইউজ করব টাইম বের করার জন্য, তাহলে সেকেন্ড পেন্ডুলাম কনসেপ্টটা আমাদের পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেল। এখন আমরা আরেকটা বিষয় যদি চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের ইউজেস অফ সিম্পল পেন্ডুলাম। আমরা সিম্পল পেন্ডুলাম ইউজ করে কি করতে পারি? দেখো প্রথম যে ইউজ সেটা হচ্ছে আমরা সিম্পল পেন্ডুলাম ইউজ করে যে কোনো একটা জায়গার অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি বের করতে পারি। সো নাম্বার 1 ইজ ডিটারমিনেশন অফ অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। তাহলে আমরা জি বের করতে পারি। তাহলে উই নো টি ইজ ইকাল টু ট্রাইস পাই রুট ওভার এল বাই জি, তাহলে এখান থেকে স্কোয়ার করলাম 4 পাই স্কোয়ার এল বাই জি, তাহলে জি ইজ ইকাল টু 4 পাই স্কোয়ার এল বাই টি স্কোয়ার। তাহলে স্কেল দিয়ে এই লেন্থটা মাপবো, আর ওই স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে ববের রেডিয়াসটা মাপবো, স্টপ ওয়াচ দিয়ে যে কোনো জায়গার টাইম, যে কোনো জায়গায় সিম্পল পেন্ডুলামকে অসিলেট করে তার টাইম পিরিয়ড মাপবো, মেপে এই ভ্যালু বসিয়ে দিব, আমাদের জি বের হয়ে যাবে। সেকেন্ড ইউজটা হচ্ছে একটা যে কোনো মাউন্টেনের হাইট বের করতে পারি। আমরা কি বের করতে পারি? আমরা মাউন্টেনের হাইট বের করতে পারি। দেখি কিভাবে বের করতে পারি। লেট আস কনসিডার that is a mountain of height h. এখন আমরা জানি যে এই h হাইটে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি gh ইজ ইকাল টু, আমরা গ্র্যাভিটেশনে পড়েছি gm বাই r প্লাস h হোল স্কোয়ার, আর আর্থ সারফেসে হচ্ছে আমরা জানি g ইজ ইকাল টু gm বাই r স্কোয়ার। এখন এই gh এবং g, এখন যদি আমরা
এটা এই দুটাকে কম্পেয়ার করি তাহলে জি বাই জিএইচ কি হবে জিএম বাই আর স্কোয়ার জিএম বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার। দেখো এখন জিএম কাটাকাটি, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আর বাই আর প্লাস এইচ বাই আর হোল স্কোয়ার। আর বাই আর মানে হচ্ছে 1, তাহলে আমরা লিখতে পারি 1 প্লাস এইচ বাই আর হোল স্কোয়ার। যদি এই স্কোয়ারটা এখানে আনি তাহলে হবে 1 প্লাস এইচ বাই আর ইজ ইকাল টু রুট ওভার জি বাই জিএইচ। এখন এখান থেকে আমি যদি একটু সাইড চেঞ্জ করি, সাইড চেঞ্জ করতে পারি যে এইচ বাই আর ইজ ইকাল টু হোয়াট, এইচ বাই আর ইজ ইকাল টু রুট ওভার জি বাই জিএইচ মাইনাস 1। তাহলে এখানে দেখতে পারি এইচ ইজ ইকাল টু রুট ওভার জি বাই জিএইচ মাইনাস 1 ইন্টু আর। তাহলে দেখো এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা যে কোনো একটা মাউন্টেনের হাইট বের করতে পারি। এখানে যেটা হচ্ছে সারফেসে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি আর্থ সারফেসে, আর জিটা হচ্ছে মাউন্টেনের উপরে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ গ্র্যাভিটি। তো আর এখানে আরটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ, যার ভ্যালু আমরা জানি 6400 কিলোমিটার। এখন এই যে আমাদের এই জি বাই জিএইচ এটা আমরা কিভাবে পাবো, এটা আমরা আবার এর সাথে টাইম পিরিয়ড একটা রিলেশন আছে, এটা আমরা জানি। সেটা কি যে দেখো জি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু রুট ওভার টি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু রুট ওভার জি, ইনভার্সলি রুট ওভার জি। তাহলে আমরা লিখতে পারি না টি প্রপোর্শনাল টু, যদি ধরো ইনভার্সলি রুট ওভার জি হয় তাহলে এখানে দেখতে পারি টি রুট ওভার জি ইজ ইকাল টু কনস্ট্যান্ট, তাহলে T1 রুট ওভার G1 ইজ ইকাল টু T2 রুট ওভার G2, তাহলে T1 বাই T2 ইজ ইকাল রুট ওভার G2 বাই G1। তাহলে G2 রুট ওভার G2 বাই G1 মানে হচ্ছে T1 বাই T2। তাহলে এখানে দেখো রুট ওভার G বাই GH মানে আমরা লিখতে পারি, এখানে এই ফর্মুলাটা এখানে লিখতে পারি H ইজ ইকাল টু TH by T minus 1 into R, অর্থাৎ TH টা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অফ আ সিম্পল পেন্ডুলাম অ্যাট এ হাইট H, আর T টা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অফ এনি পেন্ডুলাম অ্যাট আর্থ সারফেস। তাহলে আমরা জি যদি জানি উপরে এবং নিচে, সেটা দিয়েও আমি হাইট বের করতে পারি মাউন্টেনের। আর যদি জি না জানি, সেখানে একটা পেন্ডুলাম নিয়ে সেখানে আমরা ওই পেন্ডুলামটার টাইম পিরিয়ড বের করে এবং ওই টাইম পিরিয়ড এই ফর্মুলায় বসিয়ে ওই মাউন্টেনের হাইট বের করতে পারি। সো ইউজিং দিস পেন্ডুলাম উই ক্যান ডিটারমাইন হাইট অফ এনি মাউন্টেন। হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। Now